श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहब तो जब अपना किला छड्डਦੇ है उस तो बाद सरसा नदी के उत्ते आके पਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੇ ਨਾਲ 40 ਮੁਕਤੇ दो ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ और माता गुजरी ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ 40 ਮੁਕਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सरसा नदी के उत्ते युद्ध भी हुंदा है। युद्ध तो बाद चमकौर की गढ़ी दे विच जदों ये पहुंचते हैं, चमकौर की गढ़ी दे विच जाके हालात ऐसे हुंदे ने कि कई दिनों तो भोजन भी नहीं छकिया हुंदा, आराम भी नहीं कीता हुंदा। और चमकौर की गढ़ी दे विच जब पहुंचते हैं, वो जिहड़ी गढ़ी है दो भरावां की गढ़ी है जिन्होंने वो गढ़ी दे विच स्थान दिता है और भुंजे ही जाके उन्होंने सारियां ने बिछाना कीता है। और रात का समय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जब बैठे है जिन्हों के विचों कोठा सिंह और मदन सिंह का नाम आया है, उन्होंने गुरु साहब को बेनती की है भी गुरु साहब कई दिनों तो बेरामी चल रही है, तुसीं आराम करो, अज असीं इत्थे पहरा देवांगे। लेकिन गुरु साहब बैठे है उस परमात्मा के काल पुरख के नाल जुड़े हुए है और जो उसका अगला आने वाला समय है उसके बारे विचार कर रहे हैं कि अज की रात किहो जी रात होगी और जिहड़ा दिन चढ़ना वो किहो जिहा होवेगा। तो गुरु साहब दी सोचां दे विचों बैठे अपने आप को देख रहे हैं और कदे साहबजादियां वाल देखते हैं, कदे उन्हां सिंघां वाल देखते हैं जिहड़े उन्हां दे नाल उत्थे शामिल सी। हुंदा की है कि वो जदों साहबजादियां नूं देखदे आ उन्हां नूं ऐसा लगता है कि एक बाप दा हिरदा जिस तरह आपां अज संसारिक तौर पर मान लीए कि असीं अपने बच्चों नूं किते एजुकेशन वास्ते भेजीए, किते वो बच्चे टूर ते गए होण, असीं उन्हां दी चिंता करते रहने आ, असीं सोचते रहने आ भी पता नहीं कित्थे गए होणगे, किवें होणगे, किहड़े हाल च होणगे। लेकिन एक पिता नूं जदों पता होवे कि सवेर नूं दिन चढ़दे नूं मेरे पुत्रां दी है वो शहादत हो जानी है, तां कैसा होवेगा। तां गुरु गोबिंद सिंह जी बच्चों नूं निहार रहे हैं और सवेर का है वो अपने मन के सोच रहे हैं। दिन चढ़ता है, दिन चढ़न के नाल ही जिहड़ियां मुगल फौजां हैं वो अपने वीरां कत के आ जांदियां, जिहदे विच 10 लाख की फौज दसिया गया और फौजां दे अंदर दिल्ली दे मुगल और सूबे का सरहंद का सूबा, लाहौर का सूबा, जम्मू कश्मीर का सूबा ते पहाड़ी राजे जिन्हां नूं रंगड़ कहा गया है वो अपनी फौजां समेत 10 लाख की फौजां नाल आके घेरा पा लेंदे। इन्हां दा जिहड़ा जरनैल है वो मुहम्मद अली है, महमूद अली है, जिसनूं ख्वाजा खिदर जफर बेग के नाम के उत्ते जानिया जांदा, कमांडर इन चीफ है। और सब तो पहले दिन जदों नाहर खां मलेरकोटला नवाब का जिहड़ा भरा है वो इन्हां दा पहले दिन रहनुमाई करदा है और अगवाई करदा होया वो कहता भी मैं तो कोई गल ही नहीं उत्थे दिल्ली आ कह के आया हुंदा कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं तां मैं जिंदा फड़ लियावांगा, ये मेरे वास्ते कोई बड़ी गल ही नहीं है। लेकिन जदों पहली बारी जांदा है उस लड़ाई के अंदर नाहर खां गढ़ी की कंध टप्पन लगता है, गुरु साहब पहले तीर के नाल ही उत्थे मत्थे दे विच उस तीर मार के उन्होंने बिन दिंदे है और पहले तीर के नाल ही वो गिर जांदा। इस दे नाल एक होर भी मुस्लिम जरनैल शहीद हुंदा और अपने मारिया जांदा है। तो जिहड़ा जफर बेग है जिहड़ा उन्हां दी अगवाई कर रहा हुंदा है वो अगवाई करता होया हालात देख के एक कंध ओले होके वो भजना शुरू कर। तो गुरु साहब की जिहड़ी तीरां दी बशार थी वो ना चाहते हुए जो मुगल फौजां ने देखा भी ये तो चलना नहीं है तो उन्होंने इकट्ठियां होके सारिया फौजां ने जिहड़ी 10 लाख की फौज सी उन्होंने घेरा पा के हमला करने की कोशिश की। और पहले दिन जदों गुरु साहब को 40 अपने मुक्ते ही उन्होंने नाल सी जिन्हां उस समय वो 40 दे विचों 5 लोग गुरु साहब श्रृंगार के भेजते अपनी छाती नाल ला के उन्होंने प्यार दे के भेजते हैं, फिर बाद वो शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद जदों दूजा उन्होंने जथा भेजना करना हुंदा तो वो जथे दे विच उन्हां दे बड़े पुत्र वो आग्या मंगदे बाबा अजीत सिंह जी। वो कहते हैं भी मैं इस जंग दे विच पिता जी जावांगा ते वसीला मुगलों नूं मार मुकावांगा
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਬਿੰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਕਨ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, 17 ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੂਝਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਪਾਵਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ 5 ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੰਗੂ
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋਗੇ। ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਜੀ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗੂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੀ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੜਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋਲ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਲ ਦੀ ਨਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ ਹੈ ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਛੋਟੀ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7 ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਬੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਕੁਲਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਡਰ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮਲੇਕੁਲਾ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫਾ। ਔਰ ਕਾਜੀ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਹਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਡੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿਣਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿਣਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਨ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਪਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲੇ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਫਟੀ, ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੱਲੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੰਗੂ ਮਾੜਾ, ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ, ਗੰਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੰਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਗੰਗੂ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗੰਗੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਗੰਗੂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਗੰਗੂ ਨੇ ਭੁਗਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬੁਰਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜਿਹਨੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੈਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਟੋਡਰਮਲ ਸਾਡਾ ਜੈਨ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜਸਟ ਦਿਮਾਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਥਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਜੀਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਜੈਸੀ ਵੇ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾ ਨੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਭਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨੇਊ ਸਾਡਾ ਉਤਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਖਵਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਖਵਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਖਵਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ
समाज के वास्ते समाज जोड़न की गल करन दा भी एक मौका मिलता। और अज असीं जे इस विषय के लिए इकट्ठे होए हां, इस विषय की गल करते हुए जे असीं गुरु ग्रंथ साहब की गल नहीं करते तो मैनूं लगदा भी साडी गल है जी अधूरी रह जानी। तो गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी फिलॉसफी शुरू की सी वो कीती सी समाज नूं जोड़न वास्ते, नीचे लोगों नूं उच्चा उठाउण वास्ते और लोगों के अंदर जान फूकण वास्ते गुरु साहब ने 45,000 वर्ग किलोमीटर की पैदल यात्रा की। और सब तो वड्डी गल उन्हां दी जिहड़ी यात्रा सी उहदे विच उन्हां ने भाषा का कोई ऐसा अनर्थ नहीं किया, जिथे गए वो भाषा को समझिया, भाषा दे विच गल कीती, वो लोगों नाल जाके जिहड़ा वार्तालाप की। और गुरु नानक देव का जिहड़ा मिशन सी वो तो एक कहंदे सी जब लग दुनिया जईए नानक कुछ सुनिए कुछ कहिए। वो कहंदे सी भी जे असीं इस दुनिया दे विच रहना है पहला सानूं सुनना सीखना चाहिए है। सुनना सीख जाएंगे तो असीं अपनी गल वधिया ढंग नाल कहण नाल दे लई विस्तार नाल उस